அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். 3வது அத்தியாயத்துல நாபியினுடைய சரித்திரத்தை பத்தி பார்த்தோம். இந்த 4வது அத்தியாயத்துல ரிஷபனுடைய சரித்திரத்தை பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்த்தோऽध्यायः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. அத ஹதம் உற்பத்யைவ அபிவ்யஜ்யமான பகவத் லக்ஷணம் சாம்யோபசமவைராக்ய ஐஸ்வர்ய மகாவிபூதிபிः அனுதினம் ஏதமான அனுபாவம் பிரகிருதயः பிரஜா பிராமணா தேவதாஸ்ச அவனிதல சமவனாய அதிதராம் ஜக்ருதுः. தஸ்ய வாயித்தம் வஷ்மணா வரியசா ப்ரஹச்லோகேன ச ஓஜசா பலேன ஸ்ரியா யசசா வீர்ய சௌர்யாभ्यां च पिता ऋषभः इति इदं नाम चकार. तस्य हि इन्द्रः स्पर्धमानः भगवान् वर्षे नववर्षतत् अवधार्य भगवान् ऋषभदेवो योगेश्वरः प्रहस्य आत्मयोगमायया स्ववर्षम् अजनाभं नाम अभ्यवर्षत्. नाभिस्तु यथाभिलक्षितं सुब्रजस्त्वम् अवरुध्याति प्रमोदबलविह्वलः गद्गता अक्षरया गिरा स्वैरं गृहीत नरलोकसधर्मं भगवन्तं पुराणपुरुषं माया विलसितमतिः वत्सतातेति स अनुरागम् उपलालयन् परां निर्वृतिम् उपगतः. विदित अनुरागम् अपौर प्रकृति जनपतः राजानाभिः आत्मजं समयसेदुरक्षायाम् अभिषिक्ष्य ब्राह्मणेषु उपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायाम् प्रसन्न निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवम् उपासीनः कालेन तन्महिमानम् अवाप. यस्य पाण्डवे यश्लोकौ उदाहरन्ति को नु तत्कर्म राजर्षेर्णाभेः अन्वाचरेत् पुमान् अपत्यताम् अघात्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा. ब्रह्मण्यो अन्यभुकुतो नाभेः विप्रा मङ्गलपूजिताः यस्य बर्हिषि यज्ञेशं दर्शयामासुर ओजसा. अतः भगवान् ऋषभदेवः स्ववर्षं कर्मक्षेत्रम् अनुमन्यमानः प्रदर्शित गुरुकुलवासः लब्धवरैः गुरुभिः अनुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मान् अनुशिक्षमानः जयन्त्याम् इन्द्रदत्तायाम् उभयलक्षणं कर्म समाम्नाय आम्नातम् अभियुञ्जन् आत्मजानाम् आत्मसमानानां सतं जनयामास. येषां खलु मगायोगी भरतः ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुण आसीत् येनेदं वर्षं भारतम् इति व्यभति सन्ति. तं मनो कुशावर्त इलावर्तः ब्रह्मावर्तः मलयः केतुर्भद्रसेन इन्द्रस्भृग्विदर्भः कीकट इति नवनवति प्रधानाः. कविः हरिः अन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रो अतत्रिमिलः समसः करभाजनः. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. इति भागवत धर्मदर्शना नव महाभागवताः तेषां सुचरितं भगवन् महिमोपबृंहितं वसुदेव नारद संवादम् उपसमायनम् उपरिष्टाधे वर्णयिष्यामः. यवीयां स एकासीतिर्जायन्ते याः पितुरादेशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूवुः. भगवान् ऋषभसंज्ञः आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तान् अर्थपरम्परः केवलानन्द अनुभव ईश्वर एव विपरीतवत् कर्माणि आरभमानः कालेन अनुगतं धर्मम् आचरेण उपशिक्षयन् अदद्भितां सम उपशान्तः मैत्रः कारुणिको धर्म अर्थयसः प्रजानन्द अमृत अवरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्.
यद्यच्चीर्षण्याचरितं तद्दत् अनुवर्तते लोकः यद्यपि स्वविदितं सकलधर्मं ब्राह्मं गुह्यं ब्राह्मणैः दर्शितमार्गेण समाधिभिः उपायैः जनताम् अनुशशास द्रव्यदेशकालवयः श्रद्धरुद्विग् विविधोद्देश उपचितैः सर्वैरपि क्रतुभिः यदोपदेशं सतकृत्वैयाज भगवता ऋषभेन परिरक्ष्यमान एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषः वाञ्छति अविद्यमानम् इव आत्मनो अन्यस्मात् कथञ्चन किमपि कर्हिचित् अवेक्षते भर्तरि अनुसवनम् विजृम्भित स्नेह अतिशयम् अन्तरेण स कदाचित् अडमानः भगवान् ऋषभः ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्म ऋषि प्रवर सभायाम् प्रजानां निशामयन्तीनाम् आत्मजान् अवहितात्मनः प्रश्रय प्रणय भर सुयन्त्रितानपि उपशिक्षयन् इति होवाच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ஸ்ரீ சுகர் சொல்றார், பிறக்கும் பொழுது பகவானுடைய சகல லட்சணங்களும் பெற்ற சமஸ்த பிராணிகளிடத்திலும் சமமாக இருத்தல், புலன் அடக்கம், சப்தாதி விஷயங்களில் ஆசை இல்லாத வைராக்கியம், எல்லோரையும் அடக்கி ஆளும் தன்மை, ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் நிறைந்திருக்கும் குணங்களுடன் தினந்தோறும் வளர்கின்ற மகிமையுடைய தன் புதல்வனை கண்டு மந்திரி முதலிய ராஜாங்கத்தவர்களும் பிரஜைகளும் பிராமணர்களும் இவன் பூமண்டலத்தை ஆள வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டார்கள். அந்த புதல்வன் இப்படி சத்குணங்களால் மேன்மைக்கு இடமான தேகம், பெரிய குணங்கள், இந்திரிய பலம், தேக பலம், செல்வம், மிக பெரிய நல்ல நடத்தையினால் விளையக்கூடிய பிரசித்தி, வீரியம், சௌரியம் இவைகளால் மிகுந்த பிரபாவமுடையவனாக இருந்ததை பற்றியும் மனோதைரியத்தாலும் அவனுக்கு அவன் தந்தையான நாபி ருஷபன் என்ற பெயரை வைத்தார். இந்திரன் இந்த ருஷபனிடம் பொறாமை கொண்டு இவனுடைய ராஜ்யத்தில் மழையே பெய்யாமல் இருந்தான். யோகேஸ்வரனாகிய அந்த ராஜன் அதை அறிந்து சிரித்து கொண்டு தன்னுடைய விசித்திரமான சக்தியினால அந்த அஜனாபம் என்னும் தன்னுடைய ராஜ்யத்துல மழையை பொழியும்படி செய்தான். நாபி மன்னவன் தான் இஷ்டப்பட்டபடி நல்ல பிள்ளையை பெற்று பகவானுடைய மாயையினால் மதிமயங்கி அவனுடைய அம்சாவதாரமான அந்த மகானுபாவனை தன் புதல்வனாக பாவித்து பெரிய சந்தோஷத்தினால் வாய் தழதழக்க தன் சங்கல்பத்தினால் மானிட உருவம் கொண்டவனான அந்த பரமபுருஷனை பார்த்து குழந்தாய் என்று அழைத்து சந்தோஷத்தை அடைந்தான். பட்டணத்து ஜனங்களும் மந்திரிமார்களும் தன்னுடைய புதல்வனிடத்தில் மிகுந்த பிரியமுடன் இருப்பதை அறிந்து கொண்டு நாபி மன்னவன் வர்ணாசிரம தர்ம மரியாதைகளை பாதுகாக்கும்படி அவனுக்கு சொல்லி அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து பிராமணர்களிடம் ஒப்புவித்துவிட்டு மேரு தேவியோடு பத்ரிகாசிரமம் சென்று பிறருக்கு மன வருத்தம் தராமல் விக்னங்களால் தடைபடாமல் தவத்தினாலும் அங்கங்களோடு கூடின பக்தி யோகத்தாலும் நரநாராயணன் என்னும் பெயரை உடைய வாசுதேவ பகவானை ஆராதனை செய்து சில காலத்திற்கு பிறகு அவனும் முக்தி அடைந்தான். விதுரா, இந்த நாபியின் புகழை எல்லோரும் பாடுகிறார்கள். ராஜரிஷியாகிய நாபியனுடைய சரித்திரம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. அதை போல வேறு யாரும் செய்யக்கூடியவன் இல்லை. பகவான்
இவனுடைய பரிசுத்தமான கர்மத்தினால் மிக 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 சந்தோஷத்தை அடைந்து இவருக்கு பிள்ளையாக பிறந்தான். இந்த நாபி மன்னவனை தவிர பிராமணர்களை பாதுகாத்து அவர்களிடத்தில் விசுவாசத்தோடு இருப்பவன் வேறு யார் இருக்கிறார்கள்? இந்த மன்னவனுடைய யாகத்தில் பிராமணர்கள் மங்களமான வஸ்துக்களால் பூஜிக்கப்பட்டு தன்னுடைய மந்திர பலத்தினால் யக்ஞேஸ்வரனான பரம புருஷனை கண்களால் கண்டு அனுபவிக்கும்படி காட்டினார்கள். ரிஷபதேவன் ராஜ்யாபிஷேகத்தை அடைந்த பிறகு தன்னுடைய ராஜ்யமாகிய அஜனாப வருஷம் சொர்க்க மோட்சங்களை நிறைவேற்றி கொடுக்கும்படி கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதற்கு உரிய இடமென்று நினைத்து பிறரும் இதுபோல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் சர்வஞனாக இருந்தாலும் கூட சில நாள் குருகுல வாசம் செய்து வரங்களை எல்லாம் பெற்று அந்த குருக்களால் அனுமதிக்கப்பட்டு இல்லற வாழ்க்கையில் இருப்பவர் இவ்வாறு தர்மங்களை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்பதை அறிவிக்கும் பொருட்டு சாஸ்திரங்களில் பிரவிருத்தி கர்மம் என்றும் நிவிருத்தி கர்மம் என்றும் விதிக்கப்பட்ட 2 வகையான கர்மங்களையும் அனுஷ்டித்துக் கொண்டு இந்திரனுடைய பெண்ணான ஜெயந்தி என்னும் பாரிய இடத்திலே 100 பிள்ளைகளை பெற்றான். அவர்களில் முதல்வன் பரதன், நல்ல குணங்களை உடையவன். அஜனாப வருஷத்தை அவன் பேராலே பாரத வருஷம் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். அவன் தம்பிகளான குச்சாவர்த்தன், இலாவர்த்தன், பிரம்மாவர்த்தன், ஆர்யாவர்த்தன், மலயகேது, பத்ரசேனன், இந்திரஸ்பிருக், விதர்ப்பன், கீகடன் என்னும் இந்த 9 பேரும் மற்ற 90 பேர்களில் கவி, ஹரி, அந்தரிக்ஷன், பிரபுத்தன், விப்பலாயனன், ஆவிர்ஹோத்திரன், திரமிடன், சமசன், கரபாஜனன் என்னும் 9 பேர் பாகவத தர்மத்தை வெளியிட்டுக் கொண்டு மகா பாகவதர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களின் சரித்திரம் பகவானுடைய மகிமைகள் உள்ளடங்கப் பெற்று வளர்ந்து இருக்கும். சித்த சாந்தியை அது தரும். வசுதேவ நாரத சம்பாதத்தில் இதை நாம் சொல்ல போகிறோம். அவருடைய தம்பிகளான மற்ற 81 பேரும் தந்தையினுடைய கட்டளையை செய்கின்றவர்களாக கிரகஸ்தாசிரம சம்பத்தெல்லாம் நிறைந்து வேதம், யஜ்ஞம், கர்மானுஷ்டம் இவைகளால் பரிசுத்தர்களாக இருந்ததனால் பிரம்மனிஷ்டர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். ருஷபன் என்னும் பேர் கொண்ட அந்த பகவான் கர்மத்திற்கு உட்படாமல் சுதந்திரனாக அந்த கர்மத்தினால் விளையும் அனர்த்த பரம்பரைகள் எவையுமே தீண்டப்படாமல் தனி ஆனந்தமயமான சொரூபத்தை அனுபவிக்கும் தன்மையுள்ள சர்வேஸ்வரனாக இருந்தும் கூட தர்ம மார்க்கத்தை அறியாதவர்களுக்கு காலவசத்தினால் பாழான தர்மத்தை தன்னுடைய ஆச்சாரத்தினால் அறிவிக்க முயன்று தர்மம், அர்த்தம், புகழ், சந்தானார்த்தமான போகம், மோக்ஷம் ஆகிய இந்த 4 நன்மைகளும் சித்திக்குமாறு பிராகிருதன் போல வர்ணாசிரம தர்மங்களை அனுஷ்டித்துக் கொண்டு சமஸ்த பிராணிகளிடத்திலும் சமமாக இருந்து ராகாதி தோஷங்களால் மனம் கொஞ்சமும் கலங்காமல் தாழ்ந்தவரையும் தன்னோடு ஒத்தவராகவே நினைத்து பிறருடைய துக்கம் கண்டு வருந்தும் குணங்களெல்லாம் அமைந்து கிரகஸ்தாசிரமத்தில் ஜனங்களை நிலையாக இருக்கச் செய்தார். பெரியோர்கள் எது எது செய்வார்களோ அதையெல்லாம் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் அனுசரிப்பார்கள் அல்லவா? அதனால் அந்த மன்னவன் மேன்மையுடைய தனது அனுஷ்டானத்தினால் உலகங்களை திருத்த பார்த்தான். அவன் சகல தர்மங்களும் உள்ளடங்கின வேத ரகசியங்களை எல்லாம் தானே நன்கு அறிந்தவன்தான். இருந்தாலும் பிராமணர்களை கேட்டு அவர்கள் காட்டின வழியின்படி தானம் முதலிய உபாயங்களால் பிரஜைகளை பாதுகாத்து வந்தான். திரவியம், தேசம், காலம், வயது, ஸ்ரத்தை, ருத்விக்குகள், பல வகை அங்கங்கள் இவையெல்லாம் அமைத்துக் கொண்டு சமஸ்த யாகங்களையும் சாஸ்திரங்களில் சொல்லியபடி ஒவ்வொன்றையும் 100 தடவைகள் அனுஷ்டித்தான். ரிஷபதேவன் இந்த பாரத வருஷத்தை பாதுகாத்து வரும்பொழுது தன்னுடைய நாதனாகிய அந்த ரிஷபனிடத்தில் தனக்கு நாள்தோறும் மேலும் மேலும் சிநேகம் வளர வேண்டும் என்பதை தவிர எவனும்
தனக்கு இல்லாத மற்ற புருஷார்த்தத்தை மற்றொருவனிடத்தில் ஒரு காலும் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அபேட்சிக்கவில்லை. அந்த புருஷன் ஒரு சமயம் பிரம்மாவர்த்த தேசத்திற்கு போனான். அங்கு பிரம்ம ரிஷிகள் பலரும் சபையில் சேர்ந்திருந்தார்கள். அந்த மன்னவன் அந்த சபையில் சென்று பிரஜைகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மன ஊக்கம் உடையவரும் வணக்கம், சிநேகம், சந்தோஷம் இவற்றின் மிகுதியினால் தனக்கு சுவாதீனர்களுமான தன் புதல்வர்களை நோக்கி பேச ஆரம்பித்தான் என்று சொல்லி இந்த 4வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதைத் தொடர்ந்து பரதன் தன் பிள்ளைகளுக்கு மோட்ச தர்மத்தை உபதேசம் பண்றதும் தான் பரமஹம்சர்களின் தர்மத்தை அனுஷ்டித்தலும் என்பதை பற்றி நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.